Timandasya Gyananta Sulakaya Chakshurmilitam Dena Chismai Shri Guru Namaha Shri Chaitanya Manupistam Sthapitam Yenutame Swayam Upakaramayam Navati Swavarantikam Namo Vishnupada Krishnavasa Vitali Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Deve Govani Pujayane Nivashesha Shunyavari Kashatari Shatarine Vanchakapa Duvasha Kripa Sinivevata Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Pavanityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, welcome everybody to our Saturday morning program. Итак, добро пожаловать на нашу утреннюю субботнюю программу. So today we will not have a regular Bhagavatam class. Сегодня у нас не будет обычной лекции по Бхагаватам. But we will actually use this morning session to continue our seminar. Но мы воспользуемся этой утренней сессией для того, чтобы продолжить наш семинар. Yes, I discussed this with Sarvatra Prabhu and he gave his kind permission for this. Я обсудила это с Сарватмой Прабhu, и он милостиво дал разрешение. Yes, so you may know that over the last week we actually had very enlivening and stimulating discussions on the topic of the Vanaprastha ashram. Возможно, вы знаете, что на протяжении предыдущей недели у нас было очень оживленное обсуждение этой темы Ванапрастха. Yes, and today actually we will have a slightly different schedule than what we had last week. И сегодня у нас будет немножко другое расписание, не такое, как на прошлой неделе. So we will continue the seminar till 10, and then we will make 1 hour break for the breakfast, and we will continue at 11 until lunch. Мы будем с вами проводить семинар до 10, потом у нас будет перерыв на завтрак с 10 до 11, и потом мы продолжим семинар до обеда. Yes, and there will be no evening session today. И вечерней сессии сегодня не будет. And then tomorrow we will not have any discussions on that topic. There will be Sunday program. И завтра у нас не будет обсуждений по этой теме, у нас будет воскресная программа. And then next week, Monday, Tuesday, Wednesday, we will have 3 more sessions in the evening. И на следующей неделе, в понедельник, вторник и среду, у нас будет продолжение этих лекций. Yes, so even if some of you have not participated in any of the sessions last week, you're still welcome to join us because you will hopefully get something out of it. И даже если вы не участвовали в этом семинаре на прошлой неделе, то в любом случае я приглашаю вас присоединиться к нам сейчас, потому что в любом случае вы что-то из этого сможете почерпнуть. Yes, but first of all, we do want to continue our tradition that the first 15 minutes are dedicated to the children. Но также я хочу продолжить нашу традицию, что первые 15 минут посвящены детям. Yes, but I don't even see so many today. Last week we had so many more children. Но сегодня я смотрю не так много детей, на прошлой неделе было гораздо больше. Yes, but nevertheless we will talk about our babushkas and dedushkas. Тем не менее, мы поговорим о наших бабушках и дедушках. Right? Хорошо? Yes. So, that's the topic today. We have babushkas and dedushkas, not only in the family, but also in our devotee community. We also have spiritual babushkas and dedushkas. Итак, это сегодняшняя тема бабушки и дедушки. У нас есть бабушки и дедушки, и не только в семье, но также и в нашей общине. Это наши духовные бабушки и дедушки. So who are our spiritual babushkas and dedushkas? Кто же наши духовные бабушки и дедушки? Huh? Who are they?
Any idea what names come to your mind? Кто они? Может быть, вы можете вспомнить какие-то имена? You don't know any of our babushkas and dedushkas? Вы не знаете никого из наших бабушек и дедушек? Huh? Come on. No, you don't have any babushkas and dedushkas? У вас нет бабушек и дедушек Consciousness? в сознании Кришны? No? Well, I am one. I'm a babushka. Вот Матаджи одна из них. And what other ones do we have? Ну кто еще у нас есть? You don't know? My God. Вы не знаете? О Боже. Well, like Ishapprema Mataji, she's one of our babushkas. Например, Ишапрема Матаджи это одна из наших бабушек. Right? Yes, and there's so many more. И также многие другие. Yes. So, and do you think you will be one day also a dedushka? И как вы думаете, а вы однажды тоже станете дедушками? Yes, yes, yes. So our babushkas and the dedushkas, they were also children in the past. Right? Наши бабушки и дедушки тоже были когда-то детьми. Yes, and then they were growing up and being adults, and then they became babushkas and dedushkas. И потом они росли, становились взрослыми, а потом стали бабушками и дедушками. Yes, sometimes we forget this. We think babushkas were always babushkas, and they never were young. Иногда мы забываем об этом и думаем, что бабушки всегда были бабушками и никогда не были молодыми. And sometimes we think children are always children and they never grow up. И также мы иногда думаем, что дети всегда дети, и они никогда не вырастут. Yeah, so you will also be one day a dedushka, and we'll have some babushkas there. Поэтому вы тоже когда-то станете дедушками и бабушками тоже. So, and how do we treat our babushkas and dedushkas? И как же нам нужно относиться к нашим бабушкам и дедушкам? С уважением. With respect. Exactly, very good. Excellent. That was the perfect answer. With respect. Это совершенный ответ. Yes. С уважением. Very nice. And why? А почему? Why do we treat them with respect? А почему мы относимся с уважением? Потому что они старше. Потому что они старше нас. Because they're older than us. Exactly. And why else? There's some more reasons. Да, совершенно верно. А еще какие причины? What have they done? Что они сделали? So that they deserve respect. Почему они заслуживают уважения? Come on. Ну же, давайте. What have they done all their life? Or most of their life? Что они делали всю свою жизнь или большую часть своей жизни? Huh? You don't know. Come on. You're the oldest boy here. You should know. Вы не знаете, но Oh, they have been serving Krishna for so many years. Они служили Кришне очень много лет. Yes, they have been chanting Hare Krishna for so many years. Они очень много лет повторяли Харе Кришна. So we are grateful to them. И поэтому мы им благодарны. Yes, whatever we have now, this nice temple, this is all based on so much service and austerities of our babushkas and dedushkas, who are now babushkas and dedushkas. Все то, что у нас сейчас есть, этот храм, все это основано на служении, огромном количестве служения и на аскезах, которые совершали те, кто сейчас является бабушками и дедушками. Yes, when I came 20 years ago, first time to Харьков, this nice temple was not there. Когда я впервые приехала в Харьков сюда 20 лет назад, здесь не было этого прекрасного храма. Just we had the little old temple there in the Stare Kram, where I live now. У
У нас был только вот тот старый маленький храм, то место, где я живу сейчас. Yes, and our Janmastamis we had in the courtyard there, where we hang up the washing now. I remember, I was there. И на Джанмаштами мы проводили во дворе. Я помню еще это время, я тогда там была. Yeah, so we did not have our nice Srila Prabhupada. И у нас не было вот этого прекрасного Шрилы Прабхупады. We did not have our big beautiful deities. И не было прекрасных больших божеств. Yeah, so our babushkas and dedushkas, they have done so much hard work to establish what we have now. Наши бабушки и дедушки очень усердно потрудились, чтобы создать все то, что сейчас у нас есть тут. Yes, and they have so much wisdom, so much knowledge, so much experience. И также у них есть очень много мудрости, много знания и опыта. Yes, so that's why we respect them so much. И именно поэтому мы выражаем им такое большое уважение. And how should we act towards them? How should we associate towards them? А как же мы должны с ними общаться? Хорошо. Yeah, хорошо, but what else? What should we do? Хорошо, а что именно мы должны делать? What should we do? What do we do when a person has so much knowledge and experience? Что мы делаем, когда у человека есть очень много знаний и опыта? So, what do we do? What do we want to do? Что мы можем сделать? Что мы можем захотеть сделать? What do we want to do? Huh? Yeah, I can hear the answer there. Huh? Come on, don't be shy. What do we do? Так, что же мы делаем? Huh? Yes, we learn from them. Exactly. Совершенно верно, мы учимся у них. Yes, yes. And how do we learn from them? А как мы учимся у них? By asking them questions. Задавая им вопросы. Right? Правильно? Yes. We ask questions to them. What service did you do when you were younger? Да, мы задаем им вопросы, мы спрашиваем, а какое служение вы делали, когда были моложе? And how can we deal with this problem and that problem? И также мы спрашиваем, а как нам решить вот эту проблему или вот ту проблему? Yes, because they have so much more experience than we have, right? Потому что у них гораздо больше опыта, чем у нас. Yeah, so we ask for advice. И мы просим у них совета. We ask, so what do you think? What should I do now? Should I do this or should I do that? What do you think? И мы спрашиваем, как вы думаете, что мне нужно сделать сейчас? Поступить ли мне вот так или поступить вот так? Yes, and if we approach our babushkas and dedushkas with that mood, then we get so much good advice. Если мы подходим к нашим бабушкам и дедушкам вот в таком умонастроении, то мы получаем очень много хороших советов. So, and what will we say for ourselves? What will we be protected from? И от чего же мы будем защищены? We will not make so many. Мы не сделаем очень много mistakes, exactly. Yes, yes, right? Because they have more experience. They made already all these mistakes. Потому что у них есть этот опыт, и они уже знают, какие там могут быть ошибки. So, like that, they will give us some good advice, so we don't make the same mistakes that they made. И они нам смогут дать совет, чтобы мы не совершили те же ошибки, которые совершали они в своем жизни. Yeah, so we can learn from their mistakes. И мы можем учиться на их ошибках. Yes. And what else do we do? We ask questions and learn from them. And what else do we do with our babushkas and Итак, мы задаем им вопросы, мы учимся у них. А что еще мы можем делать? What do we do? Что еще мы делаем? Because they're getting older and older, so what do we do? Они становятся все более старенькими и старенькими, и что мы делаем? What? Помогать.
Oh my God, exactly, we help them, yes. Совершенно верно, мы помогаем. Yes, we serve them and help them. Мы служим им и помогаем. Yes, yes, very good. You Очень know, хорошо. so you kids, you should look for your babushkas and dedushkas and ask them some questions and help them with something, carry their bag or something. Вот, поэтому нужно искать бабушек и дедушек, задавать им вопросы, а также помогать им в чем-то. Например, помочь им поднести сумку или еще что-то. Yes, or we can give them a little gift. We can give them some little flowers or something, some little mahaprasadam. Или же мы можем дарить им какие-то подарки, например, цветок или еще какой-то махапрасад. So, and then when we give them gifts and we offer some service, we help them. What do they give us? What do they give to us in return? И если мы дарим им какие-то небольшие подарки и как-то служим им, то что же тогда, что же они дадут нам? Instructions, yes, we get instructions, and what else? Наставление, а что еще? Благословение. Exactly. Wow. Да, совершенно верно. You must have told him all these things. Наверное, ему сказали. Yeah, no, but it's good. Yeah. Это хорошо. Yeah. Blessings, exactly. We need the blessings of our babushkas and dedushkas. Совершенно верно. Нам нужны благословения наших бабушек и дедушек. Yes. And when we get the blessings of them, so what will we do? А когда мы получим благословение от них, то что мы будем делать? What will we be? Или кем мы будем тогда? We will be devotees. We will be devotees, yes. Мы будем преданными, да. А? Что? Благодарить. We will be grateful, thankful. Yes, we will be grateful and thankful, and we will be successful. We will be able to do what we want to do when we get the blessings. Да, мы будем благодарными, и также мы обретем успех. То есть, получив благословение, мы сможем достичь успеха. Yes, so with the blessings of our babushkas and dedushkas, we become very happy devotees and strong devotees. С благословениями наших бабушек и дедушек мы станем очень сильными и счастливыми преданными. Yes, because Krishna will be very pleased about our humble and respectful mood to our babushkas and dedushkas. Потому что Кришна будет очень доволен нашим смиренным и уважительным настроением по отношению к бабушкам и дедушкам. Yes, so we should remember that without the blessings of our babushkas and dedushkas, we can actually not be happy in Krishna consciousness. И также нам важно помнить, что без благословения наших бабушек и дедушек мы на самом деле не сможем быть счастливыми в сознании Кришны. We will make so many mistakes and we will have so many miseries and calamities in our life. Тогда у нас будет очень много ошибок и очень много каких-то трудностей, сложностей, каких-то катастроф. And we will not get Krishna's mercy and Prabhupada's mercy. И тогда мы не получим милости Кришны и Прабхупады. Okay, so I think we'll leave it at that. Let me give out the sweets. На этом, я думаю, мы остановимся, и теперь я раздам сладости. And then we'll continue with our seminar about our babushkas and dedushkas. И теперь мы продолжим наш семинар о наших бабушках и дедушках. So, please come, take your sweet. Okay. Yeah. And what about our girls? And yes. And Hare Krishna. And our kids who are helping with the vegetables. Yes, they're also getting one. Here you are. Anybody we missed out? Может быть, мы кого-то еще пропустили из детей? What about here, the older girls? Более старшие девочки. Come here, get your sweet.
Ходите We have some left, so you might as well get it. What? You want a second one? Ты хочешь вторую сладость? Что ты хочешь? Well, спасибо. My pleasure. Пожалуйста. Okay, so we'll put that down. Yes. So, let me just very briefly summarize what we were discussing yesterday and the day before, just so you know where we are at. Сейчас я кратко подведу итог тому, о чем мы говорили вчера и позавчера, просто чтобы вы понимали, на каком этапе мы остановились. Yes, because actually this topic of Vanaprastha, this is such an important topic which is not being discussed so much in ИСККОН yet. Ванапрастха это очень важная тема, которая в ИСККОН не так много обсуждается. Yes, we were reading so many powerful quotes from the Bhagavatam. И мы читали некоторые очень мощные, сильные цитаты из Бхагаватам. Yeah, but Prabhupada says, after the Grihastha ashram, there is another ashram. И там Прабхупада говорит, после грихастха ашрама есть еще один ашрам. Yes, and everybody who is a gentleman has to move to this Vanaprastha ashram and not stay in family life until the moment of death. No gentleman will do that, Prabhupada says. И также он говорит, что тот, кто является джентльменом, должен после грихастха ашрама перейти в Ванапрастха ашрам. И ни один джентльмен, говорит Прабхупада, не остается в лоне своей семьи до конца жизни. Yes, because these family attachments are so strong, so strong. Потому что семейные привязанности очень сильны. And if we really want to remember Krishna alone at the moment of death, we have to, accept this detached and renounced phase of life. И если мы хотим в конце жизни помнить Кришну и только Кришну одного, то нам необходимо принять в конце жизни вот этот отреченный уклад жизни. Otherwise, very easily we will not remember Krishna alone, but Krishna and my husband, my wife, my children, my grandchildren. Иначе мы в конце жизни будем помнить не только одного Кришну, но будем помнить Кришну и мужа или жену, детей, внуков. Yes, it's a very subtle thing. Это очень тонкие вещи. Yes, and if there's anybody else who is maybe more dear to us than Krishna or as dear to us as Krishna, well, we might have to take another birth. И если есть кто-то, какая-то личность, которая более дорога нам, чем Кришна, или хотя бы так же дорога, как Кришна, то может получиться так, что нам придется заново родиться в материальном мире. And of course we can say, oh well, ИСККОN always needs more advanced devotees, no harm to take another birth. Но мы можем сказать, что на самом деле в ИСККОН всегда нужны зрелые преданные, такие более развитые преданные, поэтому не будет вреда, если мы родимся здесь вновь. Yes, but I mean, at least I'm my humble self. I don't want to come back again, you know. Но что касается меня лично, то мое смиренное мнение, что я бы не хотела возвращаться сюда еще раз. Yes, so Krishna gave us this perfect system of the ashrams. Кришна дал нам эту совершенную систему ашрамов. So they are perfectly designed to help us to remember Krishna alone at the moment of death. Они идеальным образом созданы так, чтобы мы могли в конце жизни помнить только о Кришне. And 3 of these 4 ashrams are actually meant for everyone. И 3 из этих 4 ашрамов на самом деле предназначены для всех людей. Yes, this Vanaprastha ashram is not a question of, oh, whether I like it or not, but if we want to go back to God, it's a must. И пребывание в Ванапрастха ашраме это не вопрос того, что нравится нам там или нет. Для тех, кто хочет вернуться обратно к Богу, он является обязательным. Yes, and also it is not a topic
which we should only, hear about and meditate on when we are 50. Но это не та тема, о которой нужно слушать и на которую медитировать нужно только, когда нам исполнится 50. Sometimes we think, oh, Vanaprastha, it's far away, not relevant for me now. Иногда мы думаем, Ванапрастха ашрам, это я еще очень далек от этого, для меня это пока не актуально. No, but we have to have that knowledge, that education. What is this Vanaprastha ashram all about? Но нам необходимо образование, необходимо знание о том, что же из себя представляет Ванапрастха ашрам. Yes, so we can have a proper outlook on our life. Чтобы у нас был правильный взгляд на нашу жизнь. And we can make plans how we want to spend this last phase of life. И чтобы мы могли заранее спланировать, как же мы проведем эту последнюю стадию своей жизни. Yes, of course we may have our plans and Krishna may have his plans. Конечно, у нас могут быть свои планы, а у Кришны свои. Yes, but nevertheless, we have to have a desire to actually make this renounced phase of life part of our devotional journey. И тем не менее, у нас должно быть желание, чтобы сделать этот отреченный образ жизни в конце жизни частью своего жизненного пути. Yes, and as we have the saying, man proposes, God disposes. Есть поговорка: человек предполагает, а Господь располагает. Yes, so according to our desires, Krishna arranges things. И в соответствии с нашим желанием Кришна все будет организовывать. Yes, but if we don't have that knowledge and no desire, then very easily we will actually spoil our whole devotional development. Но если у нас нет знаний и нет этого желания, то тогда очень легко может произойти так, что наше преданное служение как-то будет испорчено. Yes, and we miss that valuable chance to get out of here, enjoying Krishna's pastimes. И мы упустим этот ценный шанс вырваться отсюда из материального мира и прийти к Кришне. Yes. So, and yesterday and the day before, we were discussing 3 very practical principles which we can apply in our life. Doesn't matter where we are in the world. И вчера и позавчера мы обсуждали 3 очень важных принципа, которые мы можем применять в своей жизни, независимо от того, где мы находимся. Yes, because in the topic with Vanaprastha ashram, we extract the underlying principles and we apply them in our modern context. И вот в этой теме с Ванапрастха ашрама мы просто извлекаем принцип, лежащий в основе всего, и смотрим, как применить его вот в нашей жизни. So we basically extract the principles of simple life in the forest and invite these principles into our home. И мы просто извлекаем принцип простой жизни в лесу и применяем этот принцип в нашей жизни современной. Yes. So, and the first principle we discussed is that we simplify our environment, our surroundings. Итак, первый принцип, который мы обсудили, это то, что мы упрощаем то, что окружает нас, то место, где мы живем. Because during our grihastha life, we all have this tendency to collect and accumulate so many things. Потому что, когда мы ведем жизнь грихастхи, у нас есть очень сильная склонность накапливать вещи. As Rupa Goswami is telling us, this tendency for over-collecting is a big impediment. И, как говорит Рупа Госвами, эта склонность накапливать чрезмерное количество вещей является большим препятствием. And especially in the grihastha ashram, this tendency is there.
И в особенности в грехастха ашраме эта склонность и тенденция существует. That in our house or in our flat, over the years, we have accumulated so many things which we actually don't need and don't use. Но на протяжении многих лет в своем доме или в своей квартире мы накапливаем огромное количество вещей, которые на самом деле нам не нужны, и мы ими просто не пользуемся. So that's the first little step into the direction of the Vanaprastha ashram, that we free ourselves from all these unnecessary things. И вот первым таким небольшим шагом в направлении Ванапрастха ашрама является то, что мы освобождаем свое пространство от всех этих ненужных нам вещей. Yes, we give them to young grihastas who are starting with their family life. Мы отдаем их молодым грехастам, которые только начинают семейную жизнь. Or we simply sell them. Или продаем их. Or we may even throw them away. Maybe they're not useful to anybody. А может быть, эти вещи вообще никому не нужны и не полезны, тогда мы их просто выбрасываем. So and if we do that, it actually has a very liberating effect on our mind. И если мы поступаем таким образом, то это дает нашему уму как бы такое освобождение. Yes, because all these things which we are attached to, they do occupy some little space there in our mind and in our heart. Потому что все те вещи, к которым мы привязаны, они занимают место в нашем уме и в нашем сердце. I remember when I discussed this topic the first time with a group of ladies here in Harькov. We even established some little committee or something, or there was some group of ladies who wanted to do that practical service of actually accepting things from devotees and redistributing them to others. Я помню, что когда я впервые здесь в Харькове обсуждала эту тему с женщинами, то там даже у нас сформировался такой своего рода небольшой комитет, это были матаджи, которые готовы были взять на себя это служение, принимать от преданных какие-то вещи, которые им нужны, и потом раздавать тем, кому они нужны. Is this initiative still existing? А эта инициатива все еще существует у вас тут? Do we still have this? Это происходит, но не упорядочено. Это происходит, но упорядочено. Это происходит, но это не упорядочено. It still happens, but it's not structured. It's not structured, yes. Well, no harm to give it a bit of structure, actually. На самом деле не помешает это несколько упорядочить. Yes, because that will encourage those who want to get rid of things, then they know who they have to ask for help. Потому что это поможет тем людям, которые хотели бы избавиться от каких-то своих вещей, и они просто будут знать, к кому им обратиться. And those who start off with their family life and they need so many things, they also know where to turn to. И также те, кто только начинает семейную жизнь и тоже нуждается в каких-то вещах, такие преданные тоже будут знать, куда им обратиться. Yes, I mean, this is a pretty rewarding way of serving the devotees. Very simple but rewarding. Это очень простой, но очень такой благодарный способ служить преданным. A very easy way to make people happy. Очень простой способ сделать людей счастливыми. Yes, so maybe we can take this up, this idea, and give it a bit more structure. Может быть, можно эту идею как-то упорядочить чуть больше. Yes, because then, young grihastas, they don't have to go out and buy so many things which they could maybe get for free from devotees who don't need it anymore, И тогда молодым грехастам не придется идти покупать какие-то вещи, нужные им вещи, которые, потому что они смогут их получить, может быть, даже и бесплатно у тех грехастов, кому они уже не нужны. Yes, and I mean, it's not only that devotees who are preparing for Vanaprastha life should do this, but actually it's healthy for any devotee to sometimes just free themselves from all kinds of stuff. На самом деле это полезно не только для тех грехастов, которые
уже готовятся к принятию Ванапрастхи. Это на самом деле полезно для любого преданного, любого человека периодически вот так вот избавляться от ненужных вещей. Yes, yes. Then it will be less work when you head towards 50, you know. И тогда у вас будет меньше работы в тот момент, когда вы приблизитесь уже к 50-летнему возрасту. Yes. So then the second very simple principle of forest life is the following. Так, второй принцип лесной жизни — это is keeping our externals more simple. Это когда мы одеваемся более просто. Yes, there's many quotes in the Bhagavatam which describes how a man, how a woman should be dressed, you know, when they enter the renounced phase of life. В Бхагаватам есть очень много мест, где объясняется, как мужчины и женщины должны одеваться, когда они вступают уже в отреченный уклад жизни. And this is also for the ladies, especially. И в особенности это важно для женщин. Yes, yesterday we read very interesting quotes where Prabhupada describes the austerities a woman should accept in that phase of life. Вчера мы читали комментарии Прабхупады, где он описывает, какие аскезы женщине следует принимать вот на этом этапе жизни. Yes, sometimes we think, oh, austerities, this is only for the men, not for the women. Women cannot perform austerities, but this is some misunderstanding. Иногда мы думаем, что аскеза — это только для мужчин, и женщины не совершают аскез, но на самом деле это неправильное понимание. Yeah, so actually our ladies, while they're married, they should be colorful and beautiful and decorated. And they're grihastha life. Когда женщина выходит замуж, она должна быть... In grihastha life, I mean, they're still married in Vanaprastha life also. Когда женщина выходит замуж, и когда она находится вот в грихастха ашраме, то есть не Ванапрастха, а ашраме, а еще в грихастха ашраме, то она, конечно, должна себя украшать, быть очень красивой и носить какие-то яркие цвета. Yes, but then when they go towards that renounced phase of life, they should really simplify things. No more makeup, no more jewelry, very, very subdued colors, and eventually white with a border. That's our culture. Когда же женщина переходит уже в отреченный уклад жизни, то она должна упростить свою одежду, то есть уже не наносить макияж, не носить украшений, и носить более простые сари, и в конце концов перейти к тому, что она будет носить белое сари с цветной каймой. Yes, actually in serious spiritual practice, there is no room for a lady when she's 60, 65 and she's all still decorated and with bright colors. This is inappropriate, actually. В серьезной духовной практике нет места тому, чтобы женщина лет, скажем, 60 все еще продолжала себя украшать, краситься и носить какие-то, одежду очень ярких цветов. То есть это не подходящее поведение. Yes, that's the mood of a materialist. Таково настроение материалистов на самом деле. Yes, a non-devotee has this mood of keeping herself, bright and colorful and attractive until the last day, until their last breath. That's the mood amongst materialists. Вот это настроение, что пытаться сохранить красоту и вот украшать себя, наряжаться, ярко краситься там до конца дней своих, это скорее настроение материалиста, а не преданного. Yes, but a devotee happily accepts very, very simple externals because that frees us from the bodily concept of life. It gets us off the bodily platform. Но преданный с радостью, с удовольствием принимает более простой внешний облик, и это помогает преданному освободиться от телесной концепции жизни. Yes, and that's what we want if we want to go back to God.
И это именно то, что нам нужно, если мы хотим вернуться домой, обратно к Богу. Yes, so that was the second important practical principle, that we simplify our externals. Итак, это был второй важный принцип, то, что мы упрощаем наш внешний облик. And this is also there for the men. И это также подходит и для мужчин. Yes, that includes, not being attached to fancy watches and fancy aftershave, and the men have their ways how they try and be fancy, И это также включает в себя то, что мужчины, они отказываются от привязанности к каким-то очень модным, роскошным часам или каким-то роскошным одеколоном после бритья и прочим вещам, потому что у мужчин есть свой список вещей, к чему они могут быть привязаны. Которые показывают их богатство. Которые показывают их богатство. Yes, and we were saying yesterday, it even includes also all kinds of fancy gadgets. When we consume the gadgets every 6 months, we need the latest thing and so on. И также мы вчера еще говорили о том, что есть эта тенденция окружать себя множеством гаджетов и через каждые полгода эти гаджеты менять, покупать более новую модель. Yeah, so in Vanaprastha ashrama there's no room for this mood, В Ванапрастха ашраме нет места такому настроению. Yes, and then the third important practical principle we discussed yesterday was simplifying our eating. И третий практический принцип, который мы обсуждали, это то, что мы очень упрощаем свое питание. Yes, which many devotees, say this, they find this one the most difficult. Многие преданные говорят, что этот пункт самый трудный. Yes, because the tongue always demands some nice taste and enjoyment. Потому что язык постоянно требует вкусной пищи и наслаждений. Yes, but body already helps us actually, because the elderly body cannot digest so nicely anymore. Но в этом вопросе нам помогает наше тело, потому что старое тело уже не может так хорошо переваривать пищу, как раньше. And also in old age we don't burn up so much energy anymore. И также в пожилом возрасте у нас мы не можем сжигать такое количество энергии, как раньше. Yes, and if we don't reduce our eating, then we become overweight. И если мы не уменьшаем количество пищи, которую мы едим, то очень легко мы можем располнеть. Yes, and that is not good for our physical body and also not good for our spiritual life. А это нехорошо как для нашего физического тела, так и для нашей духовной жизни. Yes, we were reading yesterday very heavy quotes where Prabhupada talks about eating and being overweight and all this, Вчера мы читали очень суровые утверждения Прабхупады относительно еды и лишнего веса. Yes. So now, do we still have some materials from the third day? Third, not fourth, but third. Yes. Okay, so then maybe we can distribute the materials to those who didn't get them. Те, у кого нет материалов за третий день, то, пожалуйста, возьмите. Yes, for those who were not here yesterday, we have still some materials для тех, кого вчера не было. So probably not enough for everybody, but we can just distribute them for some people, because there's a lot of interesting quotes there. Возможно, не хватит на всех, но, по крайней мере, раздадим то, что есть. Там есть очень интересная тема. Yes. And we want to go to the last bit of that. Так мы переходим к последней части. Yes. The attitude to medical treatments. Отношение к медицинскому лечению. Yes, that is more towards the end of these materials, Second half. Это уже как вторая половина вот этого третьего урока. Yes, because a materialist and a spiritualist has very different attitudes to medical treatments. Материалисты и духовные люди совершенно по-разному относятся к лечению. Yes, we've discussed already in the very first session that, a non-devotee
he thinks at the moment of death everything is finished. Мы говорили уже об этом на первой лекции, что непреданный в момент смерти думает, что все, в момент смерти все закончилось. So therefore, he likes to enjoy until the last moment as much as possible. Поэтому он хочет наслаждаться до последнего момента, насколько это возможно. Because that's his goal of life anyway, sense gratification. Потому что у материалиста цель жизни – это наслаждение чувств. Yeah, so therefore a materialist has this mood that by hook or by crook, I have to stay in this material world somehow. Поэтому настроение материалиста таково. Всеми правдами и неправдами я должен постараться остаться в этом материальном мире. He doesn't have that knowledge that actually, point of death, the soul simply moves on to the next body, to the next situation. У него просто нет знаний о том, что в момент смерти он переходит, как душа переходит в новое тело. Yes, and if we really want to continue to enjoy in this world, then better to get a new body. You know, then it's more chance to enjoy with a young body than with an old one. И если мы действительно хотим наслаждаться в материальном мире, то нам лучше получить новое тело, потому что в новом молодом теле наслаждаться легче, чем в старом. Yes, but a materialist, non-devotee doesn't have that understanding. There's no knowledge there. Но непреданный, он не знает об этом, нет понимания. So therefore, he will do so many, things in medical terms just to somehow prolong his life, even if there's no quality of life anymore. И поэтому материалист делает все возможное и невозможное с медицинской точки зрения, чтобы только продлить себе жизнь, даже несмотря на то, что эта жизнь у него может быть не очень хорошего качества. Yes, and we can actually say modern medical science has really become inhuman. Мы можем сказать, что современная медицинская наука стала более бесчеловечной. Yes, inhuman. People are strapped to so many different machines there and to extend life. То есть для того, чтобы продлить человеку жизнь, человека подключают к различным этим аппаратам жизнеобеспечения и так далее. Yes, sometimes people are unconscious, they're in coma for years. Бывает и так, что люди находятся без сознания, они находятся в коме на протяжении многих лет. Yes, and out of ignorance, the relatives, the doctors, they just keep such a person who is in coma, they keep them strapped to all kinds of machines just to keep the heart beating. И просто по своему невежеству родственники этого человека и врачи, они просто продолжают, пытаются поддерживать в нем жизнь, чтобы сердце продолжало биться, подключив его к специальному аппарату. Yes, and this is all because of ignorance of the soul, И это происходит из-за того, что у людей нет знания о душе. Yes, but devotee has a different attitude to death and medical treatments. Но преданный по-другому относится к смерти и к медицинскому лечению. Yeah, he has a completely different outlook, seeing death as the glorious opportunity to finally get out of here. Преданный понимает, что смерть – это прекрасная возможность уйти из этого материального мира. Yes, actually 2 years ago when I was doing my chemotherapy in Bangalore, when I first met this oncologist who treated me, I gave him a whole half-an-hour talk what my attitude to death is. Года 2 назад, когда я в Бангалоре проходила химиотерапию, там общалась с онкологом, то я ему где-то примерно полчаса рассказывала о своем отношении к смерти. Half-an-hour lecture I gave him. Yes. Полчаса Yes. читала лекцию. I felt he first has to understand what mood I am in before he, gives me the chemotherapies here. Я думала, что я считала, что ему необходимо понять мое настроение перед тем, как он назначит мне эту химиотерапию. Yes, so I explained to him, the science of the soul, and how for a devotee, death is something completely different than for a non-devotee.
Я объяснила, что для преданного смерть это совсем не то же самое, что для непреданного. Yes, and he was completely shocked. He was sitting there with open mouth. He had never heard anything like this before. Он был просто шокирован, он там сидел, раскрыв рот, слушал, что он никогда раньше такого не слышал. Yes, and then he was saying, would you be willing to repeat all that to my colleagues? И потом он сказал, а вы сможете повторить все это моим коллегам? And I said, definitely, with great pleasure. And we actually arranged a program in the hospital for the doctors and nurses. И я сказала, конечно, с огромным удовольствием. Вот, и потом мы организовали программу там, в этой больнице для врачей и медсестер. Yes, and they came. Over 100 doctors and nurses I had there. И они пришли, там где-то было более 100 врачей и сестер. Yes, I mean, this was really the highlight of my whole chemotherapy. Так что это во всей моей химиотерапии это был самый лучший момент. Yes, yes. I made some really nice invitation cards. And I went through the whole hospital. It took me 5 hours. I knocked on every office, every department, and I personally invited people, you know, all the staff. Я сделала очень красивые пригласительные, и потом я оббежала всю больницу, часов 5 это заняло. Я, в общем, всем, в каждом кабинете людям вручила эти пригласительные, всех пригласила на лекцию. Yes, yes. And I had a group of devotees there. They helped me, you know. They came with prasadam and books and everything, you know. И там у меня была группа преданных, которые мне помогали, они пришли с просадом. Yes, and books. И с книгами. Yes, and actually many of those people, there were Christians actually, and even some Muslims. In South India, you know, there's a lot of Christians there. Многие из этих людей были христианами, некоторые мусульманами. Это Южная Индия, там много христиан. Yes, but the program was really well accepted. People loved it, you know. Yes. Но программа эта была очень хорошо принята, люди очень хорошо принимали и были довольны. Yes, people were asking, so when is the next program? И они спрашивали, а когда же следующая программа? Yeah, but so far there was no next program. Но пока еще следующей не было. Yes, but in any case, yeah, I mean, you know, we devotees have a whole different approach to medical treatments, whole different approach. У нас преданных совершенно другой подход к лечению. Yes, and of course we understand it's our duty to avoid untimely death. Конечно, мы понимаем, что наша обязанность избегать преждевременной смерти. Yes, we understand our body is a gift which Krishna is giving us. Мы понимаем, что наше тело — это подарок, который Кришна нам дал. Yes, so we have an opportunity to engage in service and purify ourselves. И у нас есть возможность занять это тело в служении и очиститься. Without a material body, we would have no chance for that. Без материального тела у нас бы не было возможностей. Yes, so we need that body in order to qualify ourselves to get out of here. И поэтому нам необходимо это тело для того, чтобы развить нужные качества и уйти из этого мира. Yeah, so therefore, you know, we have to value the gift Krishna is giving us, this body. Поэтому нам необходимо оценить тот дар, который Кришна нам дал, то есть это тело. And it's our duty to nicely maintain it. И наш долг, в общем, хорошо заботиться о нем, поддерживать его. As long as it is a suitable vehicle in order to serve and receive some purification. До тех пор, пока это тело является подходящей машиной, подходящим инструментом для служения. Yes, so this is sometimes not so easy to determine. You know, whether the body, there's still some use to maintain it and make some effort, or maybe no hope. Not so easy to determine. И не всегда легко бывает определить, на каком этапе тело. Оно все еще пригодно для служения или уже нет смысла его поддерживать. Yes, because naturally we are all attached to the body. Естественным образом мы все привязаны к своему телу. And out of attachment we may not see that actually there's no hope, no use.
И из-за этой привязанности мы можем даже не видеть, что уже нет надежды и нет смысла поддерживать его. Yeah, so therefore, as in so many other aspects of devotional life, we need the guidance. И поэтому и здесь, как и во многих других аспектах нашей жизни, как преданных, нам необходимо руководство. Yes, we need the guidance of somebody who is objective, who can see things with a more objective vision. Нам необходимо руководство человека, который является более объективным. Yes, so the principle is that yes, as long as we can still get some purification, we have to maintain our body, but then no use to make so much effort to maintain a body which is becoming useless. То есть, другими словами, до тех пор, пока мы еще можем в этом теле что-то сделать и очиститься, то да, мы должны заботиться об этом теле, как бы поддерживать его. Но если мы видим, что тело уже стало бесполезным, то уже нет необходимости. Yes, I mean in former times, and we were even reading this yesterday in one purport, in former times the system was that when it was obvious that if the body falls apart, one would simply give up eating, give up drinking, either go in the forest, leave one's body there, or at home, simply stop eating, drinking, and then leave. That was the system, actually. И в одном из комментариев мы читали, что раньше, в былые времена, была такая система, что если человек уже видел, что все, мое тело уже разваливается на части, то он просто переставал есть и пить, и либо уходил в лес, оставлять тело, либо оставлял тело дома, просто уже постился до смерти. Потому что человек уже понимал, что уже нет смысла поддерживать это тело. Yes, people were just focusing their minds on the Lord, chanting, and connecting with Krishna and giving up this world, this body. Люди просто сосредотачивались на Кришне, на воспевании, и просто они покидали этот мир, возвращались к Кришне. So I mean, this makes life so much more easy, you know. И это намного упрощает жизнь. Yes, there's no need for nursing homes and all these big clinics and this and that and so on. И тогда нет необходимости в этих огромных клиниках и в домах престарелых. Yes, because people simply understand death is simply, one vehicle becomes old and useless and we move on to the next vehicle. It's actually a pretty simple thing. И тогда люди понимают, что все очень просто. Одно тело, то есть одна машина пришла в негодность, и мы просто принимаем другую машину. Yeah, so many of you are driving vehicles, so we all have that experience. Car becomes an old bomb, and we just get rid of it and get a new one. Многие из вас, наверное, водят машину, и, соответственно, вы знаете, да, что если машина уже старая, бесполезная, то, соответственно, вы просто ее меняете. Yes, who wants to drive around forever in some old bomb that falls apart? Nobody. Кто же захочет там всю свою жизнь ездить на какой-то старой развалюхе, машине, которая уже еле едва ездит? Конечно, не захотят. Yes, so this ignorance about what happens at the moment of death and about the eternality of the soul, that really, gives us a whole different outlook on medical treatments and death. И вот в зависимости от того, есть ли у нас знание или невежество относительно души и того, что происходит в момент смерти, то в зависимости от этого у нас будут совершенно разные взгляды на медицинское лечение. Yes, and I mean, over the next sessions we will talk actually more in detail what exactly happens at the moment of death. И на следующих наших лекциях мы более детально поговорим о том, что же происходит в момент смерти. Yes, this is actually a very intriguing topic to more deeply understand what is going on there. На самом деле это очень интересно, очень такая интригующая тема, стараться понять, что же конкретно там происходит. Yes, and as we gain some knowledge, we actually lose our fear of death. И когда мы обретаем знания, то у нас уходит страх смерти. Yes, we realize it's not such a horrifying thing actually. We've done it all so many times already.
И мы начинаем понимать, что на самом деле это не такая уже и страшная вещь. Мы уже столько раз умирали. Yes, but because we keep ourselves in ignorance, therefore we are so fearful because we don't know what is actually happening there. Но из-за того, что мы находимся в невежестве, то у нас сохраняются эти страхи. Мы просто не знаем, что же будет происходить. Yes, so in regards to treatments, it's actually interesting that very often when we are, diseased with a terminal disease, we still want to continue doing some treatments, even as devotees. Even though it's terminal, it's clear. Бывает даже такое, что человек понимает, что болезнь смертельна, но все равно человек хочет продлить себе жизнь. Yes, and actually the purpose of those treatments is actually to smash our hopes for recovery. That's actually the purpose. И тогда цель такого лечения в том, чтобы разбить все наши надежды на выздоровление, разрушить эти надежды. Yeah? Smash our hopes? Yes, yes. And then we come to the point where we actually accept the fact, okay, looks like I will have to go now. И в какой-то момент, и потом наступает такой момент, когда мы принимаем эту реальность, и мы понимаем, что да, похоже, мне таки придется покинуть этот мир. Yes, this is actually one of the most difficult parts in this whole process of dying. И это одна из самых трудных, сложных частей всего процесса умирания. Yes, to accept that fact. Принять этот факт. Because we tend to, go against it and battle against it. Потому что мы склонны противостоять, не соглашаться с этим. Yes, and as we said, while there is some use to the body and some hope for recovery, it's our duty to maintain our health. Но, как мы говорили, пока у нас есть шанс на выздоровление, то есть есть надежда, то это наш долг заботиться о своем теле и лечить его. Yes, but due to attachment, we often can't see when the point has come where there is no hope anymore, no use. Но из-за привязанности к своему телу мы очень часто не можем понять, что уже наступил тот момент, когда надежды нет. Yes, and that's what actually the main purpose is for these treatments, that we come to the point where we realize, well, there is no hope. It's not working. The treatments are not having any good result. Поэтому лечиться в любом случае нужно, важно, хотя бы даже для того, чтобы в какой-то момент понять, что, все, лечение не помогает, значит, похоже, что надежды нет. Yes, actually, His Holiness Bhakti-tirtha Swami, he describes this in his books, die before dying. Его святейшество Бхакти-тиртха Свами описывает это в своей книге «Умереть до прихода смерти». Yes, and he actually also went through this journey and through this realization. И он также прошел весь этот путь, и к нему пришли эти осознания. Yes, I remember this one Bhakti Sangam festival, when he was diagnosed with cancer and he couldn't come. Я помню, что был один из фестивалей Бхакти Сангам, как раз и тогда ему поставили диагноз рак, и он не смог приехать на фестиваль. Yes, and he was ringing Naranja Swami and other Maharajas and asking for advice. What should I do? И он стал звонить Ниранджане Свами и другим махараджам и спрашивать у них, что же мне делать. That was just before he decided to get his leg amputated. Это было до того, как он решил, что ему нужно позволить врачам ампутировать. Yes, and he was not sure, should he do it or shouldn't he? Он был не уверен, нужно ли ему идти на этот шаг или нет. So he rang his godbrothers on the festival. He knew they all were there, and usually the years before he was also there. So he knew they could discuss and they could give him some advice. И он позвонил своим духовным братьям, они были на фестивале, тогда в это время он об этом знал, потому что предыдущие фестивали он тоже
приезжал туда, и он знал, что они смогут обсудить это все между собой, посоветоваться и сказать ему, что делать. And I remember one of the Mahaраjas even shared this with the devotees at the festival. Я помню, что один из махараджей рассказал об этом преданным на фестивале. Any of you were there on that Может быть, festival? кто-то из вас был на том фестивале? Yes, and I remember then the conclusion was, Maharaj, we want you to stay, so please do everything possible so you can stay. И тогда Махарадж сделали вывод, что Махарадж, мы хотим, чтобы вы остались, поэтому, пожалуйста, сделайте все возможное, приложите все усилия, чтобы поправиться. So then, all right, he accepted that advice and duty, and that's when he did the surgery, and he tried chemotherapy, and so many things. И он прислушался к этому совету, и тогда он согласился на ампутацию, и также ему прописали химиотерапию, он прошел химиотерапию. Yes, but then he had to come to that realization and conclusion. No use, no hope. Let me just get ready to leave. Но потом он понял, он осознал, что надежды уже нет, и что мне просто нужно готовиться к уходу. Yes, so then he just stopped all the therapies and he just focused on getting out. И тогда он просто прекратил любую терапию, любое лечение и сфокусировался на уходе. Yes, we will go back to his example later in the seminar because he had quite a wonderful departure and he was teaching us so many important things. У него то, как он ушел, это был прекрасный уход, и он может очень многому нас научить. И чуть позже, в ходе нашего семинара, мы еще вернемся к его примеру и рассмотрим его подробно. Yeah, so basically the understanding is that if we see there's no use, then after we prepare, we get ready to leave. That's the medicine, the holy name, Krishna Katha, Vaishnava Sangha, that's the medicine. То есть основной момент заключается в том, что если мы уже видим, понимаем, что надежды нет, то нам тогда нужно сосредоточиться уже на главном и понять, что наше лекарство — это святое имя Кришна Катха. Yes, but this understanding amongst materialists is completely unknown. Но материалистам такое понимание неведомо. Yes. Actually, also in India, when you talk to doctors, they very often say, well, if the Lord so desires, then we will have this and this result. И вот в Индии, когда если беседовать с докторами, то они часто говорят следующее: если Господь так пожелает, то у нас, тогда у нас будет такой-то, такой-то результат. Yes. There's that understanding there, all right, we make so many efforts and have plans, but it's all up to the Lord. If He so desires, then the treatment will be successful. То есть они понимают, что да, мы прилагаем усилия, мы делаем какие-то определенные вещи, то, что мы должны сделать, но результат зависит от желания Господа. But you never hear this in Germany or America or something. Но в Германии или Америке и других подобных странах такого не услышишь. Yes, we have the saying that, in the Western world, people think the doctors are like the demigods in white. Как есть поговорка, что доктора они подобны полубогам в белых одеждах. Yes, and they control everything, and they are the ones who can ultimately, sooner or later, they can control death. И они контролируют все, они все пытаются контролировать, и рано или поздно они обязательно обретут контроль над смертью. Yes, that whole propaganda is there. It's just a question of a few years. We just have to make some little more advancement in our medical science, and then we will get there, that we can conquer death. И такая пропаганда ведется повсеместно. Они говорят, что вот буквально это вопрос еще нескольких лет. Вот нам надо еще немножко времени, чтобы мы вот еще провели какие-то исследования, что-то сделали, и тогда мы будем контролировать все. Yes, there's even people who agree to freeze their bodies, in order to wait until science have
has progressed so much that death can be conquered, and then they can defreeze the body again and do the treatments. They think like this, you know. И даже есть люди такие, которые соглашаются на то, чтобы их заморозили, ну, как бы до тех пор, пока наука изобретет способ, как побороть смерть. Ну, и, соответственно, в этот момент, когда уже изобретет этот способ, тогда их разморозят. Yes, this is going on. People, so-called intelligent people, think that they can just freeze their body and then it can be defrosted and cured and they don't have to die, you know. И действительно есть люди, которые идут на это. Есть так называемые разумные люди, которые вот так делают, ну, считают, что да, вот сейчас мое тело заморозит, а потом, когда наука шагнет вперед, значит, меня разморозят, и, ну, когда будет изобретено лекарство от моей болезни. Yes, and such a doctor, you know, that he thinks it's his big failure if a person dies, you know. И такие врачи считают, что если пациент умер, то это, ну, его неудача, его провал личный. Yes, and that's also why, you know, the medical science becomes so inhuman, because people simply see persons, the patient, as some interesting case to try and prove that yes, we can control death, you know. И одна из причин, почему вот современная медицина стала такой негуманной, бесчеловечной, заключается в том, что очень часто врачи смотрят на пациента не как на человека, а как на интересный случай. Чтобы доказать свою способность определить смерть. Чтобы доказать свою способность контролировать смерть. Yes, so, you know, it becomes all an exciting thing. Oh, let's see if we, you know, get this person back. You know, there's not the desire to wanting to help that person, but they simply want to prove themselves that they can control. You know. У них нет желания действительно помочь этому человеку, у них просто есть желание контролировать. И тогда получается такое, что вот давайте посмотрим, а удастся ли нам этого человека вылечить. Yes, I mean in Germany there was one really crazy case. В Германии произошел один совершенно безумный случай. I mean this is really completely crazy. То есть абсолютно безумный. It's just now some court cases going on about this person. You know? И сейчас даже идет судебное разбирательство. He was a medical nurse in a hospital. Значит, в больнице была медсестра. And what he did is that, yes, a man. Медбрат. Yes. So, and what he did is he injected to patients some poison which would make their heart stop beating. И что сделал этот человек? Он вколол пациенту какое-то отравляющее вещество, и у того остановилось сердце. And then he was reanimating them. И он потом реанимировал человека. Trying to prove, you know, how he can save people from death. Он пытался доказать, что он может спасти людей от смерти, спасать от смерти. And in this way, he killed so many people. И таким образом он убил очень многих людей. Yes, I mean definitely more than 150 or something. Гораздо больше, более 150 человек. Yes, with many people they can't even prove it anymore because their bodies are already burned, so they can't do the autopsy and see if they also have this poison in their body. Not possible anymore. И в отношении многих людей даже это невозможно доказать, потому что их тела были уже кремированы, поэтому даже нельзя сделать эксгумацию и сделать вскрытие, чтобы посмотреть, есть ли там этот яд. I mean, this is one of the biggest medical scandals at the moment in Germany. И на данный момент в Германии это один из величайших медицинских скандалов в области медицины. Yes, yes. I mean, this is what's going on in Germany, you know, in the hospitals. Вот что происходит в Германии в больницах. Just some crazy guy who wants to prove, you know, that he is Mr. Universe here and can reanimate
people, you know, he killed so many people like that. Просто один безумный человек, который решил, что он вот великий спаситель, что он может реанимировать людей. Но таким образом он убил очень многих людей. And the most amazing thing is that some of his colleagues noticed that it always in his shift at night so many people die. И кто-то из его коллег заметил, что именно вот когда смена, во время смены этого человека ночью умирает очень много людей. Yes, but nobody said anything. Но никто ничего не говорил. And then he was just kicked out of one hospital and went to the next hospital, and he continued there or something. Но в какой-то момент его выгнали из одной больницы с работы, и он пошел на такую же работу в другой больнице. Yes, I mean false ego, you know, I'm just writing the book on false ego. False ego pushes us more and more to do all kinds of crazy things, you know, such as this. You know? Ложное эго подталкивает нас к совершению вот таких безумных поступков. Я как раз сейчас, кстати, пишу книгу о ложном эго. Somehow to get that recognition, you know, that he is the one who saved the person, you know. Просто человек хочет получить признание, что вот этот человек спас людей. Yes, and that whole feeling of being in control over a person's life or death is quite an intoxicating thing for the ego. И вот для ложного эго это чувство, что я контролирую жизнь и смерть других людей, это просто очень сильно опьяняет. Yes, the person, you know, thinks if I give this injection to this person, that person will be finished. What a big controller I am, you know. Well, his life is in my hands, you know. I mean, my God. И человек думает, что если я просто введу эту инъекцию пациенту, то этот пациент умрет, и его жизнь находится в моих руках. Ну так рассуждают такие люди. Yes, anyway, just interesting to hear what's going on in Western hospitals, you know. I would never ever want to do any treatments in Germany. Never. Да, интересно бывает узнать, что же происходит в больницах в западном мире. Я бы никогда не стала лечиться в немецкой больнице. India is a pretty good place for that. I highly recommend it. Индия для этих вопросов очень подходящее место, рекомендую. Yes, in India the medical standards, they are pretty good. I was impressed. И в Индии довольно-таки хорошие медицинские стандарты. Я была поражена. Yes, and so much cheaper than in the Western world. И там намного дешевле, чем в западном мире. I mean, in Germany, every fourth doctor is addicted, either to alcohol or tablets or some drug. В Германии каждый четвертый врач имеет какую-то зависимость, или алкогольную, или от каких-то таблеток, еще от чего-то. Yes, because they are under so much pressure, and then often they can't sleep at night, and then they take something, and like that they get sucked into a whole addiction. Потому что они испытывают очень сильный стресс, не могут заснуть по ночам, начинают принимать какие-то медикаменты, и привязываются к ним. And often they are intoxicated when they do some surgeries. Часто они пьяными, операции проводят пьяным видом. Yes, and all kinds of scandals happen like this. И происходят разного рода скандалы из-за этого. Yes, and they all protect and cover up each other, you know, they protect each other. Но они все там друг друга защищают, как это руку моет. Yes, it's a whole thing, you know. Whole big topic. Это большая тема. Yeah, so let's understand the ultimate cure to all disease is not to accept another material body. That's the ultimate cure. Важно понять, что чтобы окончательно вылечить болезнь, то для этого нужно просто не получить следующее материальное тело. Yes. So a good doctor should actually, you know, combine the treatments. You should give the
the medical medicine there, but also the ultimate medicine of giving people transcendental knowledge. И хороший врач должен комбинировать лечение, то есть давать и материальное, медикаментозное лечение, но вместе с тем также и давать людям знания, духовные знания. Yes, that's what I was telling the doctors there on that program in the hospital. Это именно то, о чем я говорила тем врачам на программе в больнице. Yes, I said to them, if you want to be a first-class oncologist, you should not only give the medicine to the body, you have to give people the medicine to the soul. That's first-class oncologist. Если вы хотите быть первоклассными онкологами, то вы должны научиться давать людям лекарства не только для тела, но также и для души. Yes, that's first-class oncologist. Это первоклассный онколог. But if an oncologist doesn't even know about the science of the soul, he's not first class. I told them straight like that. Но если онколог даже не знает науку о душе, то он не является первоклассным онкологом. Я им так прямо и сказала. Yes. Yeah, so, and old age and disease smashes all our hopes and aspirations to be happy in this world. Также старость и болезни раздавливают, или сокрушают нашу надежду и стремление быть счастливыми в этом мире. Yes, highly purifying. Это очень очищает. Yes. Let us read our two quotes we have here from 3:25, 39, 40. Шримад Бхагаватам 3:25, 39, 40. Тот, кто непоколебим в служении мне, вездесущему Господу Вселенной, забывает о своих надеждах попасть на райские планеты или обрести счастье в этом мире и расстается с мечтами о богатстве, детях, домашнем скоте, доме и всем, что связано с материальным телом. По моей милости такая душа оказывается по ту сторону рождения и смерти. Yes, so that is the ultimate goal where we want to get at. Это высшая цель, которую мы хотим достичь. So in Vanaprastha ashram, this perfect arrangement to actually, develop that vision and attitude. И Ванапрастха ашрам — это совершенное идеальное место, где можно развить такое видение. Yes, read the next one from Mukunda Mala Stotra. Мукунда Мала Стотра, текст 37, комментарий. Можно просветиться в старости в местах паломничества в Индии, особенно во Вриндаване. Здесь можно найти множество стариков, посещающих храмы в настроении преданности рано утром. Сотни стариков отправляются на парикраму, несмотря на физические немощи. Некоторых согнуло почти вдвое. Кто-то может критиковать, что эти люди не обеспечены западным медицинским обслуживанием, которое добавило бы им несколько лет жизни или облегчило бы их боль. Но искренние бабажи и вдовы во Вриндаване, которые так или иначе отправляются каждое утро повидаться с Кришной в храмах и которые взывают «Джай Радхе», на самом деле удачливы и наиболее разумны. Они принимают Кришна Расаяну, эликсир, который обеспечит им вечную жизнь в духовной обители Кришны. Ведические шастры рекомендуют пить этот эликсир с самого начала жизни. Но даже если человек пренебрегал этим раньше, он должен всеми средствами пить его в течение оставшихся дней жизни и тем самым излечиться от болезней, повторяющихся рождений и смертей. Very nice, isn't it? Очень здорово, не так ли? Anybody who's been to Vrindavan, they have seen the old people there, going on parikrama. Те, кто были во Вриндаване, те видели, как пожилые люди там ходят на парикраму. Yes, and often they can't even stand up straight, they're all bent over, all funny, Часто они даже не могут распрямиться, они такие, согнутые, скрюченные. Yeah, so with mundane vision one may think, oh, the poor people, we have to do some surgeries for them so they don't have to walk so funny. И вот материальное видение будет, мирское видение будет такое, что, о, бедные, несчастные люди, наверное, нужно им какую-то операцию сделать, чтобы они не были
такими скрюченными. Yes, let's build some big hospital here and go downhill. Давайте построим большую больницу на Гавардхане. Yes, but no. These old Babajis and widows, they're more intelligent. They're more intelligent. Но нет, на самом деле эти пожилые бабаджи и вдовы, они более разумны. Yes, they don't worry about all their funny bodies there. Они не беспокоятся о том, что их тело выглядит как-то нелепо или смешно. But they are keen to take the ultimate medicine so they don't get another material body. That's real intelligence. Но они просто очень сильно настроены на то, чтобы получить самое наивысшее лекарство и уйти из материального мира, вернуться в духовный. Yeah, so nice example to illustrate how a devotee has such a different outlook on medical treatments and death. Это прекрасный пример того, что преданные совершенно по-другому смотрят на смерть и на лечение. Yes. So let me see if we have any points for discussion, any questions. Есть ли у нас какие-то вопросы или комментарии? Yes, Spirit. Харе Кришна, я хотел добавить по поводу медицины, что современная медицина, она практически рассматривает пациентов как источник обогащения. Ну, просто потому что говорили еще в момент, что они смотрят на людей как источник заработка. I just wanted to add that modern medicine sees the patient just as the source of their income, source of money. Very true. Совершенно верно. That's another whole aspect of medical treatments, you know. Это тоже один из аспектов лечения. Yes, it's a whole money-making thing. My God. Это просто все направлено на заработок денег. Especially also in countries like Germany, the pharma industry is a big industry there. Right? Особенно в таких странах, как Германия, вот эта фармацевтическая промышленность, она там очень сильно развита. Yes, and that's why they don't even allow so easily Ayurvedic medicines on the market because they feel threatened. Именно из-за этого они, им не так-то легко там получить разрешение продавать аюрведическую продукцию на этом рынке. Yes. Они чувствуют угрозу. They don't allow them to be called medicines. They are only allowing supplements, you know, like food supplements. Они не позволяют называть аюрведические лекарства именно лекарственной медициной. Они называют это пищевыми добавками. Yes, it's a whole medical mafia there, you know. Это медицинская мафия. Yeah, it really is. На самом деле так и есть. But then there's also another side which I observed when I did my chemos, you know, that because many people always say, yeah, chemotherapy is a whole money-making thing. Есть еще один момент, который я заметила, проходя химиотерапию. Многие люди говорят, что химиотерапия — это просто тоже вытягивание денег. And they say it's the doctors who push the patients, but no, it's also the other way around. That the patients can't stop doing these treatments. И также говорится, что на самом деле это врачи подталкивают пациента принимать химиотерапию, но на самом деле часто бывает так, что это именно пациент не может остановиться в этом. Yes, they're so attached and they have this illusion that if I just continue doing chemotherapy, I will not have to die. That's the illusion they are in. Просто у людей часто бывает такая иллюзия, что если я продолжу проходить химиотерапию, то я тогда не умру. Yeah, I remember 12 years ago when I did my first chemo in Melbourne, in Australia. Помню 12 лет назад, когда я впервые проходила химиотерапию в Австралии, в Мельбурне. There the hospital was arranged that it was a big open room and there's all these beds there and you come and you take your drip, your chemo infusion there every 3 weeks. You know? И там, получается, была такая большая комната, значит, туда нужно прийти и сделать вот эту, эту инъекцию, Капельницу ставить. Поставить эту капельницу с этой химией. It takes about 3-4 hours, something like that.
И это занимает где-то 3-4 часа. So, and you meet the same people, because people usually come every 3 weeks, you know? И, соответственно, туда нужно приходить 1 раз в 3 недели, и каждый раз приходишь, и каждый раз встречаешь уже знакомых людей, потому что все приходят раз в 3 недели. And for me it was always a good preaching program. I came with whole bags of Mathaprastha, was distributing prasadam to everybody. И для меня это была прекрасная возможность проповедовать, проводить программу. Я приходила с огромными сумками с просадом, раздавала просад. The Mahaprasadam from Radha Vallabha, Radha Krishna deities in Melbourne, they have very nice Mahaprasadam, so I was collecting it already the day before and arranged my whole trip there, you know. Это был, я кормила их Махапрасадом от Радха Валабхи. Значит, еще за день до того, как мне нужно было идти в больницу, я собирала в храме весь этот Махапрасаду, значит, упаковывала и приносила. So the whole department knew me there, you know. Так что меня там в этой больнице знал, наверное, весь, все отделение меня знало. Yes. Probably many people thought I was a little crazy, you know. Многие из них, наверное, думали, что я слегка не в себе. So in any case, you know, you start talking to the other patients, you know. Но так или иначе, там начинаешь общаться с другими пациентами. So next to me was this elderly man, you know, and he started talking to me. Usually the first question is, oh, how many more treatments do you have to do? You know, that's always the first question. How many do you have to do? И рядом со мной там был пожилой мужчина, и вот он начал со мной общаться. Ну и первый вопрос, который в такой ситуации люди вам задают, это, или вы людям, сколько вам еще осталось сеансов? Yeah, so we were talking. И вот мы беседовали. So and then he was saying, these treatments are terrible, aren't they? И тогда он сказал, это лечение ужасное, не так ли? Yes, because you do feel a little sick afterwards, the first 2, 3, 4 days, you know. Потому что первые 3-4 дня после этого лечения, чувствуешь какую-то тошноту, чувствуешь себя нехорошо. Yeah, I mean, sometimes I was getting a shock when I was looking in the mirror, you know, I looked really like a half-dead cancer patient, you know, that's what I looked like, you know. Я помню, когда смотрела на себя в зеркало в такие дни, то это было очень страшно, то есть я выглядела действительно как раковый пациент, какой-то полуживой раковый пациент. Yeah, so, and then this man said to me, but the alternative is also not very good. И потом этот человек сказал, но альтернатива также не очень хорошая. He meant to die, you know. То есть он имел в виду смерть. Yes. So, and I couldn't help myself. I said to him, well, we're gonna have to die anyway, sooner or later, you know. That we will not be able to avoid. It just burst out of me. I didn't even think, you know. И я как-то так вот в ходе этого разговора ляпнула, даже вот из меня вырвалось. Я сказала, что так нам все равно рано или поздно придется умереть, мы же этого не избежим. We will not be able to avoid that. Мы не сможем этого избежать. And he was completely shocked. You know, he never thought of this. Он был совершенно шокирован, потому что об этом он как-то не подумал. Yeah. And even 2 years ago, my oncologist in Bangalore, I had to regularly remind him of this, you know. I had to remind him, you know, your treatment's not gonna make me eternally, living eternally, you know. We're gonna have to die. It doesn't matter what treatment you're gonna give me here, you know. И даже 2 года назад, проходя лечение в Бангалоре, я периодически напоминала своему врачу о том, что, вы же понимаете, что ваше лечение не сделает меня бессмертной. Рано или поздно я ведь все равно умру вне зависимости от лечения. Yes, and I could see his face, you know, he changed and he was smiling. Yeah, actually, yeah, you're right, yeah. Я видела, как меняется выражение его лица, он начал улыбаться и говорил, в общем-то, да, в общем-то. Yeah, so people forget this. People forget, the patients as well as the doctor, that we cannot avoid, that we have to die, you know. Люди об этом забывают, как врачи, так и пациенты. Они забывают, что рано или поздно все равно нам всем придется умереть. Yeah, so and it comes really from the patients also, that they cannot stop doing these treatments. То есть это также может, сама инициатива может исходить также от пациента, что пациент никак не может остановиться в прохождении этого курса. Yes, but my experience is, if the patient wants to know, will this actually
still have some benefit or not, then a good oncologist will give the answer. He will say, no, actually, there's no real use. Но если пациент на самом деле хочет знать правду, поможет ли ему лечение или нет, то ему нужно спросить у онколога. И хороший онколог, он всегда скажет ему, есть ли надежда или нет. Yeah, but people don't want to know. They don't ask that question. Но люди не хотят этого знать, они не задают такой вопрос. Yes, they cannot confront themselves with this whole topic of death. Они просто не могут посмотреть в лицо вот этой теме смерти. Yes, so it's not only the doctors who have that financial interest and continue the treatments, but it's also the patients who can just not accept the fact that there's no more use. Поэтому дело не только в докторах, которые просто хотят заработать денег, но также и в пациентах, которые не хотят видеть правду. Yes, and I mean this is even in regards to tablets, taking tablets. So many people take so many medicines. Oh my God. И то же самое касается таблеток. Многие люди принимают такое огромное количество лекарств. Yes, and when I go to the doctor, they ask me, what are your regular medicines? You know, and I say nothing. They're completely shocked. What, you're 16? You don't take any medicines? Когда я прихожу к врачу, и он у меня спрашивает, какие лекарства вы регулярно принимаете, я ему говорю, так не принимаю я ничего. И доктора обычно в шоке, потому что как это, вам 60 лет, и вы не принимаете никаких лекарств? Yes, and I say, no, just some supplements, bit of vitamin B and D and this and that, but nothing else, nothing serious. Ну, я им говорю, да, в принципе, я, конечно, принимаю какие-то пищевые добавки, там, витамин В, витамин D, там, еще что-то такое, но никаких серьезных лекарств не принимаю. Yes, but people feel, you know, they need all these medicines, it's almost part of their sadhana, you know. Но люди чувствуют, им кажется, что им необходимы эти лекарства, это как часть их садханы. Yes, that, oh, I'm taking these medicines and this is good for me, and you know. Человек думает, я принимаю эти лекарства, и это для меня полезно. Yes. And if people go to the doctor, they don't come out of the doctor's cabinet without a prescription of so many medicines, they don't feel happy. They feel this doctor is a bad doctor, he's not giving me any medicine. И если, придя к врачу, человек не получает от него целый огромный список лекарств, которые ему нужно купить и принимать, то человек чувствует себя неудовлетворенным, он считает, что это какой-то нехороший доктор. Yes, they demand that. They want it. Люди требуют этого, хотят этого. Yes, so it's from both sides, you know. Поэтому тут с обеих сторон. Yes, correct. Вы поднимали тему принятия решения, продолжать бороться или нет. Может быть, какие-то reasons why? Почему продолжать бороться? We were speaking about the topic, to make a decision whether to continue fighting the disease or to stop. So maybe you could speak about some reasons why we should continue fighting the. Well, I mean, the main and foremost reason is because there's still some use to stay in the body to get further purification. That's the only reason. Главная причина будет заключаться в том, что мы можем продолжать оставаться в теле, чтобы продолжать очищаться. Some examples. Привести примеры? Well, sometimes when I talk about death, I've got a whole seminar on death. Sometimes people ask me, so, you know, but you had cancer, so why did you do a treatment then? Why didn't you just, you know, give up and go and leave your body? Why did you do chemotherapy? Sometimes people ask. У меня также есть семинар на тему о смерти. Вот, иногда люди у меня спрашивают, ну хорошо, ну а почему же тогда вы, когда вы заболели раком, почему вы лечились, почему вы проходили химиотерапию? So the answer is, well, because the advice I got is that if I do treatments and surgery, then I can have a good chance to stay a little longer in this body, and it will still be useful to do service. И ответ я дала такой, что
Я получила такой совет, что если я пройду операцию и химиотерапию, то, собственно, я смогу поправиться, и мое тело еще сможет какое-то время пожить, и я смогу каким-то образом послужить, находясь в этом теле. No other reason. И другой причины нет. Yeah? If it hasn't progressed that much, and there's still a good reason, a good chance to get healthy again, then yeah, it's our duty to do it. То есть, если болезнь еще не зашла слишком далеко и есть все шансы, что человек выздоровеет, то, конечно же, это наш долг лечиться. Yes, but if it is, stage 4 or something, and it's already spread all over the place, what's the use? Но если это уже 4-я стадия и болезнь распространилась уже по всему организму, то какой тогда смысл? Yes. Then we only become, cancer conscious and chemo conscious and not so much Krishna conscious. В этом случае, если мы будем пытаться лечиться, то у нас просто будет сознание рака и сознание химиотерапии, а не сознание Кришны. Yes. And sometimes we come across this, the devotees are in the holy Dham, but then all of a sudden they panic and they think, oh, let's go to the hospital in Delhi and Calcutta, and then they leave their body there instead of staying in the holy Dham and leaving there. I've witnessed it quite a few times. И бывают даже такие случаи, когда преданный, например, находится во Вриндаване, и тут он вдруг начинает бояться, паниковать, и он думает, все, мне нужно срочно в больницу, нужно в Дели, ехать или в Калькутту, и он уезжает в Дели и, соответственно, оставляет тело там, вместо того, чтобы остаться во Вриндаване и оставить тело во Вриндаване. Yes. Then they leave their body in some ICU ward, intensive care, И они оставляют свое тело где-то в реанимации. Yeah, not such a nice way to leave one's body. Не очень хороший способ, не очень хорошее место для оставления тела. Yes. So we need guidance. We cannot so easily see ourselves. We need guidance. No other way around. Нам необходимо руководство, потому что сами мы не всегда можем понять, как лучше. Yes, because due to our attachments we can't objectively see. Потому что в силу привязанности мы не можем объективно видеть And вещи. also we might not have the medical knowledge. И также, возможно, у нас нет медицинского знания. I mean, that's another, realization I have, that as a patient, you have to be interested in understanding what is going on in your situation. И также еще одна моя такая реализация, осознание, что, будучи пациентом, вам необходимо интересоваться, собственно, что же с вами происходит, что за болезнь у вас. Yes, because the doctors have to give you information. That's their duty. Доктор обязан предоставить вам информацию. Это его долг. So I'm the kind of patient, I want to know what's going on. И я, например, такой пациент, что я всегда хочу знать, что конкретно происходит. Yes, and I ask questions. Я задаю вопросы. Yes, to get a clear picture of what is my situation. Чтобы иметь ясную картину, какова моя ситуация. And I take part in the decision making. Я также принимаю участие в принятии решений. Yes. Yeah, we have to, because nobody is as interested in our health as we are. И это наша обязанность так делать, потому что никто не будет так заинтересован в нашем здоровье, как мы сами. Yes, like just to share this, 2 years ago when I did this chemo, actually the doctors wanted to give me a really heavy chemotherapy, really heavy. Например, 2 года назад, когда я болела, доктора хотели прописать мне очень такую сильную, интенсивную химиотерапию. Yes, because my cancer cells were a little aggressive. Потому что раковые клетки в моем теле были такими довольно агрессивными. So, but then I contacted that oncologist who treated me in Melbourne, who I was feeding up to the neck with Mahaprasad. Но затем я связалась с онкологом, который лечил меня в Мельбурне,
Ну, это тот самый, которого я закормила Махапрасадом. Yes, and I even gave him Bhagavad Gita and Kurma's cookbook for busy people. Я ему подарила Бхагавад-гиту и Kurma has a cookbook which is for busy people who have no time to cook, special cookbook. Да, и книгу Курмы Прабху, ну, кулинарное искусство для занятых людей. Yeah, so I gave him one of that, you know. То есть я ему подарила такой экземпляр. Yeah, and I remember even one of my treatment sessions, we were reading Bhagavad Gita. I was showing him Dinu Svinayatane, I was showing him all the verses, you know. Я помню, во время даже какого-то лечения мы с ним вместе читали Бхагавад-гиту, я показывала ему этот стих Дехинос Миньядхадехе. Yes. So, and of course, he remembered me immediately when I wrote him an email, you know. И, конечно, когда я ему написала по имейлу, он сразу же вспомнил меня. So, and I sent him all my reports, you know, all the medical laboratory reports, and I asked him for advice. Отправила ему все свои результаты анализов и попросила совета. And he told me, don't do this treatment which everybody suggests to you. Don't do it. И он сказал мне, не нужно проходить вот этот вид лечения, который все советовали. Yes, and he gave me the names of the medicines which he would give me. И он написал мне названия медикаментов, которые он бы мне посоветовал. Yes, and he explained to me, if you take this heavy treatment, it will only reduce your risk for about 3 to 4%. И он сказал, что если вы будете использовать вот эту сильную очень химиотерапию, то риск уменьшится только на 3 или 4%. Yeah, to get something further, you know, the risk of that. То есть, риск того, что он будет развиваться дальше. But it will completely burden your body with so many toxins, so don't do it. It's not worth it. Но при этом, это лечение просто сожжет ваше тело. Сожжет ваше тело. Просто заполнит ваше тело токсинами. Вот. И поэтому он рекомендовал этого не делать. Он сказал, что не стоит этого делать. Yes, he said it's not worth it. Он сказал, что оно того не стоит. Yes, and in Bangalore, the doctors did not want to give me this treatment, you know. They first refused. They said, no, we cannot take that responsibility. This is ridiculous. How can you take such treatment with these aggressive cells, you know? Но в Бангалоре врачи не хотели принимать совет того другого врача. Они сказали, ой, мы не хотим брать на себя такую ответственность. Как же можно при таких агрессивных клетках давать такое лечение? So, but now that hospital, it's a fancy hospital, Apollo Hospital in Bangalore, fancy hospital. And the initiated devotee is the managerial head of the whole hospital. И там в Бангалоре это такая больница, довольно, можно сказать, такая модная, крутая больница, и там и главврач этой больницы, он инициированный преданный. Yes, and he said to the oncologist, you give her what she wants. В общем, он сказал, этот преданный сказал тому лечащему врачу моему, что дай то лечение, которое вот она просит. Yes, just do what she wants. She knows what she wants, and just give her what she wants. Она знает, что она хочет, в общем, предоставь ей это. Yes, so I mean, I don't know what I would be looking like if I had taken that treatment which people wanted to give me. Я, конечно, не знаю, как бы я выглядела, если бы я согласилась на то лечение, которое мне вот изначально предлагали. Yes, so we as a patient, we have to get involved. We have to use our brain, you know? Будучи пациентом, нам необходимо использовать свои мозги, думать и как-то вовлекаться. Yes, we can't just, do everything they say. Не нужно просто делать все, что нам скажут. No, we have to take part in the decision making. Мы должны также принимать участие в принятии решения. And also, naturally, we get much better quality treatment if we capture the personal interest of the doctor in us. Также мы сможем получить гораздо лучшее лечение, более качественное лечение, если удастся сделать так, что врач будет лично заинтересован в том, что... Yes, if the doctor has some interest in us as a person. Если доктор лично заинтересован в нас как в личности. Yeah, then we get best treatment.
тогда мы получим самое лучшее лечение. But if we are just a number there amongst, thousands of patients, then we don't get the best treatment. Но если мы для него являемся просто очередным каким-то номером среди тысяч пациентов, то тогда вряд ли мы можем ожидать, что лечение будет лучше. Just quick, next one, next one, next one, next one. Следующий, все побыстрее. Yes. So that's one other reason why it's good to preach and give them prasadam and books and act. Это еще одна причина, по которой всегда хорошо проповедовать, угощать их просадом, давать книги. Yeah, so then people have some personal interest in us. И тогда люди начинают проявлять к нам какой-то личный интерес. And then they try their best to give a good treatment. И тогда они изо всех сил стараются нас вылечить наилучшим образом. Yes. Last question. Последний Then вопрос. we'll finish for breakfast. Такое маленькое дополнение насчет лечения. Еще бывают такие случаи, когда вот это случилось с моей мамой, что врачи используют экспериментальные лекарства, то есть на пациентах. And also one more point about treatment. Sometimes there are such situations that doctors use some experimental medicine use them on patients. И такое случилось с моей мамой. У нее был сахарный диабет, и ей прописали лекарства, таблетки. У нас вот в поселке даже. And what happened to her mother? She had diabetes, sugar diabetes, and she was prescribed some tablets. И выпив эти таблетки, она приехала на дачу со своей мамой, с моей бабушкой, и у нее случился какой-то приступ, похожий на приступ эпилепсии. И бабушка еле вывела ее из этого состояния, дав ей очень сладкий чай. And when she took these tablets, she had Epileptic fits. Yes. And so her mother, granny, gave her some tea with sugar, and somehow it helped. Yes. Очень понизили сахар, наоборот, очень снизили сахар. Yeah, I mean that's the thing, and also the doctors are being paid from the pharmaceutical industry to launch new medicines. Часто бывает так, что докторам платят представители фармацевтической индустрии для того, чтобы запустить какое-то новое лекарство. Yes. So, it's the whole mafia. Так что это все мафия. That's why, traditionally doctors were not even getting regular payments, so that they cannot become corrupt. It's a Brahminical profession to be a doctor. Традиционно врачи даже не получали никакой зарплаты, чтобы чтобы это не привело к коррупции. Это очень такой брахманический вид деятельности лечить людей. Yes, and I think it is in China like that the doctor gets medicine when he doesn't find any, when the patient is healthy, then he gets the payment. И кажется, в Китае есть такая система, что доктор получает зарплату в том случае, если пациент не болеет. Yes. Пациент не болеет. When he doesn't need treatments. Если ему не нужно лечение и каких-то медикаментов. Okay, so let us stop for breakfast. Давайте здесь остановимся. And just my humble request, let us try to do the breakfast pretty quickly and also the cleaning afterwards quickly, so that as soon as possible we can continue with the seminar. Также у меня есть смиренная просьба, давайте мы постараемся позавтракать как можно быстрее и побыстрее все убрать, чтобы мы потом смогли продолжить наш семинар. Yes, maybe we can even try to always sit towards this side, and eat over there, so that this area doesn't need to be cleaned, for example, if possible. Может быть, даже у нас получится разместиться на завтрак в той части алтарной, чтобы эта часть осталась чистой. Yes. So and then after breakfast, as soon as things are ready, then we continue with talking more in details about what happens at the moment of death. That will be the topic for the rest of the seminar, actually. Итак, после завтрака мы продолжим и будем говорить о том, что же происходит в момент смерти. Okay, thank you very much.